यूं ही नहीं मेरे आका का रोजा मदीने में है। अर्श आदम पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। भाई चारटे माइक লাগিয়ে এরকম করলে হবে না, শত শত মাইক থাকে আমাদের জালসা। आवाज ठीक করুন, आवाज টানছে, পরিষ্কার করুন। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की परवाह ना हो। काश एक बार सरकार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, आ तेरा जीना ओ मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। ज़ोरे बोलो। सरवर दो जहां से दुआ है मेरी, हाँ यही चश्माए तर इल्तिजा है मेरी, हाँ यही चश्माए तर इल्तिजा है मेरी। उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोज आना जाना मदीने में है। और एक भी ये भी शेर समाप्त कीजिए। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले आला, झुमकर कह रही है ये बात सबा, झुमकर कह रही है ये बात सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। इसी शेर को फिर दोबारा पढ़ा, यही कोलिटा के हमें आबार पढ़। समझने वाले के लिए जान है और नहीं समझोगे तो परेशान है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले आला, झुमकर कह रही है ये बात सबा, झूम कर कह रही है ये
باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے مرنے کے بعد جنت ہے دنیا میں نہیں مرنے کے بعد ملے گی نا جنت دوزخ بھی مرنے کے بعد جنت بھی مرنے کے بعد لیکن آپ اور ہم اگر مدینے میں پہنچ جائے تو اسی زندگی میں جنت ملے گی وہ جنت ہے کہاں تیرے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیوی ہماری امی حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حجر مبارکہ سے لے کر مسجد نبوی کی منبر رسول تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے جنت تو مرنے کے بعد ہے لیکن نبی والے کے لیے زندگی میں ہی جنت ملے گی কত সুন্দর এখানে একটা কলি আম্মাজান সম্পর্কে রয়েছে সেটা বললে আমি ওয়াজ নসিহত শুরু করব एक है जन्नत तेरी एक है हुजरा तेरा एक है जन्नत तेरी एक है हुजरा तेरा मेरे मौला बता अब मैं जाऊं कहाँ मेरे मौला बता अब मैं जाऊं कहाँ भेज दी रब ने जन्नत उसी हुजरे में अम्मी आयशा का हुजरा मदीने में है अम्मी आयशा का हुजरा मदीने में है কাদের মা আমাদের মা আমরা তো উম্মাহাতুল মুমিনিন যাবতীয় মুমিনদের জননী হলেন নবী পাকের স্ত্রীগণ সুবহানাল্লাহ বাবা আপনাদের ইমাম সাহেব আমার নবী পাকের বড় স্ত্রী আম্মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার আলোচনা রাখছিলেন আমি তখন ঢুকছিলাম তো এই দুনিয়াতে যে ইসলাম চলছে ইসলামের আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে শুরু করে সমস্ত নবীদের নবুয়ত শেষ না চলছে সবার শেষ আমাদের নবীরও নবুয়ত শেষ কিয়ামত অবধি নবীর যুগ আছে কোন অবধি আছে নবী পাকের যুগ অন্য কোন নবী আর আসবেন না একজন নবী দুনিয়াতে আসবেন তিনি নবী হয়ে নন আমাদের নবীর উম্মত হয়ে তার নাম কি ঈসা তো এই ইসলাম কারো বাপের বেটা থেকে চলছে না কিয়ামত অবধি ইসলাম চলবে পুত্র থেকে নয় অনেকে বলেন পুত্র না থাকলে নির্বংশ হয়ে যাব আরে কত মহারথী পুত্র হওয়ার পরে বংশ ধ্বংস হয়ে গেছে আর আমাদের নবী পাকের কন্যা থেকে বংশ চলছে নাম কি নবী পাকের চারটি কন্যা বড় মেয়ের নাম জয়নাব কথা বুঝতে পেরেছেন মেজো মেয়ের নাম উম্মে রোকায়া সেজো মেয়ের নাম উম্মে কুলসুম ছোট মেয়ের নাম হযরতে ফাতিমা জোহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ফাতিমা থেকে নিয়ে সন্তান একটি হযরতে হাসানে পাক
আর একটি হযরতে হুসাইনের। দুনিয়াতে মা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বেটাদের দেওয়া দিন, দিন শেষ হয়ে যেত ওই পর্যন্ত। হুসাইন যেখানে শহীদ, পুরুষের মধ্যে কেউ বেঁচে ছিলেন না সেওয়ায় এক কে, उनका नाम इसमें गरामी हजरत ज़ैनुल आबिदीन। आप 20 साल का जवान है लेकिन बीमार। करबला में इमाम हुसैन पाक निजीर गर्दन काटिए दिए। ओनार बेटा ज़ैनुल आबिदीन, पुरुष यदि ना थाके तो वंश আর চলবে না। এজিদের সেনা সৈন্যদের চক্রান্ত, এখান থেকে ইসলামটাকে শেষ করতে হবে। আর আল্লাহ ওয়ালা কেউ থাকবেও না, শেষ বংশ হলে তো। আর এই যারা নারীরা আছে এদেরকে আমরা ভোগ করব, এটা ওদের চিন্তা ভাবনা। হযরত ইমাম ज़ैनुल आबिदीन রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে তাবুর মধ্যে শুয়ে আপনার বিমার হালাতে আছেন, আব্বা আমার ওই তাবুতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে দুশমনের দল, যাতে করে ইসলামটা ধ্বংস হয়ে যায়, ज़ैनुल आबिदीन যাতে শহীদ হয়ে যান। ও জওয়ান যুবকেরা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নওয়াসি মা খাতুনে জান্নাতের কন্যা, তারও নাম হযরতে জয়নাব। তার নাম কি? জয়নাব, হযরত জয়নাব। হাসান হুসাইন দুই ভাই, জয়নাব তাদের বোন। হযরতে জয়নাব তাবুতে আগুন লাগানো হালাতে লাফ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছেন। ভিতরে প্রবেশ করার পরে আগুনকে উপেক্ষা করে ভিতরে গেলেন। সবাই মনে করছে বুঝি আর বাঁচবে না, এখনই ধ্বংস হয়ে যাবে। হযরতে জয়নাব কিছুক্ষণ পর বিমার ज़ैनुल आबिदीनকে আগুন থেকে বাইরে নিয়ে এসেছেন। জোরে কোন সুবহান। ইসলাম কিভাবে চলছে খেয়াল করুন। ज़ैनुल आबिदीনের বেটা হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকর, ইমাম মুহাম্মদের বেটা হযরত ইমাম মুহাম্মদ সাদিক, জাফর সাদিক। ইমাম জাফর সাদিককে আমাদের মুযহাবের ইমামের নাম হযরতে নোমান বিন সাবিত, উপাধি ইমামে আজম আবু হানিফা। ইমাম আবু হানিফার পীরের নাম হযরতে মুহাম্মদ বিন সাদিক। জোরে বলুন। শুধু বলতে ডাইল দাও, ভিতরের খোঁজ রাখে না। ইমাম আজমের যখন 68 বছর বয়স, ওনার কোন ভক্ত জিজ্ঞাসা করে, হুজুর আপনার বয়স কত? ইমামে আজম বলেন, বাবা আমার বয়স মাত্র 2 বছর। যারা শুনছেন তারা বলছে পাকামো হুজুর মনে আমাদের সঙ্গে মজাক করছে, কারণ বয়স কত? 68। আর উনি বলছেন কত? হুজুর বিয়াদবি নেবেন না, আমাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলুন 2 বছর বললেন কেন? ইমামে আজম বলেন, বাবা 2টি বছর আমি ইমাম মুহাম্মদ বাকরের বেটা ইমাম মুহাম্মদ জাফর সাদিকের গোলামি করেছি রে বাবা। এই 2টি বছরে আমি যা পেয়েছি 66 বছরে আমি তা পাইনি। এই জন্য বলেছি আমার বয়স 2 বছর। এই ইমামে আজমের পীর কি নাম? ইমাম মুহাম্মদ জাফর সাদিক। ওনার পীর মুহাম্মদ বাকর,
ওনার পীর জাইনুল আবেদিন, ওনার পীর ইমাম হুসাইন, ইমাম হুসাইনের পীর ইমাম হাসান, আর ইমাম হাসানের পীর আলিউল মুর্তাজা, আর আলিউল মুর্তাজার পীর নবী ও রাসূল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। কথা বুঝতে পারছেন? আজ যারা হানাফি হানাফি করে ভেতরেই খোঁজ রাখে না, ওপর ওপর মনে করে নামাজ পড়লেছি বাস। ইমাম মোহাম্মদ জাফর সাদিক থেকে ইমাম মোহাম্মদ কাজিম, ইমাম আলী রাজা, ইমাম তাকি আলী, তার বেটা ইমাম নাকি আলী, তার বেটা ইমাম মোহাম্মদ হাসান আসকারি, তার বেটা হলো ইমাম মেহেদি। যিনি এই জগতে আসবে, ঈসা পয়গম্বর আসবে। হে যুবক, ঈসা পয়গম্বর ইমাম মেহেদির কাছে বায়াত গ্রহণ করবে। ভালো করে ইসলামটাকে বুঝতে হবে আগে। বাবা আমার সোনা মানিকেরা, পৃথিবী সার জমিনে যত দিন চলতেছে দুইটি ধারাতে চলতেছে। এক হলো ইমাম হাসানের বেটা ইমাম হাসানে মোসান্না, আর ইমাম হোসাইনের বেটা জয়নুল আবেদিন। এই থেকে ইসলাম চলছে। ধারা কোনোদিন শুনেছে? মৌলবীরা বলে, বললে তোর খোল খালি হয়ে যাবে, বলে তো ডাকবে না লোক, বলে ডাকবে না দাড়ি দেখে। যুবক আমার সোনা মানিকেরা, ইসলামের শুরু আছে আপনাদের কাছে তুললাম। এবার আপনার মনে চিন্তা থাকতে পারে, হুজুর যদি তাই হয় তাহলে আমরা তো জানি রাসূলে পাকের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওনার থেকে কি হলো নাকি? নবী সাহাবী শ্রেষ্ঠ চারজন, আব্বাল সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, দম ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, সব মানে 3 নাম্বার হযরত ওমর, হযরত উসমান জিন নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, 4 হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহুল কারীম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আলী থেকে আপনি বললেন, আবু বকর থেকে কি? আব্বা আমার নবী পাকের 4 জন সাহাবী, কিন্তু 2 জন থেকে তরিকত পাওয়া যায়। এক হলো রাসূল করিম থেকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওখান থেকে আসতে আসতে হযরত 6 নম্বরে গিয়ে জাফর সাদিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। জোরে বল। আব্বা আমার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে একটি তরিকতের সাজরা পাওয়া যায়, যেটি হলো নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া তরিকত। এই তরিকতের 2 ভাগে সাজরা আছে, মাওলা আলী থেকেও আছে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকেও আছে। বাকি আছে 3টি তরিকত, কাদরিয়া, চিশতিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া। এই 3টি তরিকতের সাজরা নবী থেকে আলী পর্যন্ত। এখন আপনাদের মধ্যে কেউ যদি বলেন আমি কাদরিয়া, গৌসে আজমের তরিকতে, তো গৌসে আজম কে? পিতা এবং মাতার দিক থেকে হাসান হুসাইনি আওলাদ। কেউ যদি বলেন আমি চিশতিয়া, পিতা এবং মাতার দিক থেকে খাজা গরিব নওয়াজ হলেন হাসান হুসাইনি আওলাদ। যদি কেউ বলেন আমি সোহরাওয়ার্দিয়া, তিনিও পিতা মাতার দিক থেকে হাসান হুসাইনি আওলাদ। এখন নিজেকে কেউ যদি বলে আমি চিশতি, বুঝতে হবে গরিব নওয়াজের পাগল। গরিব নওয়াজ হলো আহলে পাকের পাগল, গরিব নওয়াজ হলেন ইমাম হাসান হুসাইনের পাগল, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পাগল, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পাগল, উসমান জিন নুরাইনের পাগল, মাওলায়ে কায়নাত শেরে খোদার পাগল। জোরে জোরে বলুন সুবহান। ইসলাম বুঝতে পারছেন?
এখন আমি একজনের বায়াত হয়েছি, তার ডাঙ্কা বাজাচ্ছে, কিন্তু ওপরের খোঁজ রাখিনি আমি। তারা যা কষ্ট করেছেন, 16 আনার একের বিন্দু 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 এনারা করেননি। এনাদের নামটা বারবার নেই, ওনাদের নাম একবার নেই। এটা আমাদের মধ্যে দোষ। কথা বুঝতে পারছেন না? পাচ্ছেন না? ওলিদের সম্রাট কে? গৌসে আজম নাকি বড় পীর সাহেব? যত ওলি আছেন উনি বলছেন আমার কদম সমস্ত ওলিদের কাঁধে। সমস্ত ওলিদের সম্রাটকে গৌসে পাক। অনেকে বলবে বাবা হুজুর আপনি ওলি ওলি করছেন কেন? ওলি তো মানা যাবে না। আছে না নাই? আছে না নাই? ইসলাম আমাদের আব্বার দেওয়া ধর্ম নয়, ইসলামটা আল্লাহ পাকের দেওয়া ধর্ম। ইসলাম প্রচারক আমার নবী, ইসলাম প্রচার করেছেন সাহাবায়ে কেরাম, ইসলাম প্রচার করেছেন খুলাফায়ে রাশিদিন, ইসলাম প্রচার করেছেন আহলে বায়াত। এখন তাবিঈন গেছেন, তাবিঈন চলে গেছেন, ইমামিন চলে গেছেন, এখন আছেন আউলিয়ায়ে কেরাম। এই আউলিয়ায়ে কেরামের দ্বারাতে আল্লাহর দেওয়া মাল পাওয়া যাবে। আল্লাহর মাল দুই ভাগে ভাগ করা, এক হলো নবীনদের কাছে আর এক হলো ওলিদের কাছে। নবুয়াত খতম, বেলায়াত চলছে, কিয়ামত অবধি চলবেন। এখন যদি কিছু নেওয়ার দরকার হয় বেলায়াতের কাছে যেতে হবে। এবার আপনি বলবেন হুজুর বেলায়াতের কাছে যাওয়ার অর্ডার কি আল্লাহর? তাহলে আমরা একটু কোরআন শরীফ রিসার্চ করব। কি রিসার্চ করব? কোরআন শরীফ। আমিনুদ্দিন তো দলিল না। ওয়াজ মানে বলো সুদ দিয়ে খালি জীবনী বলি দেওয়ার নাম না। ওয়াজ মানে বোঝা, জ্ঞান অর্জন করা। মেজে হুজুর পীর কিবলা আবু জাফর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন মাঝে মাঝে, সুবহানাল্লাহ, বেলায়াতে মুর্শিদ হইয়া আসিলেন দিনের নবী, মুর্শিদকে না পাইলে কি আর রসুল পাবি। বেলায়াতে মুর্শিদ হইয়া আসিলেন দিনের নবী, মুর্শিদকে না পাইলে কি আর রসুল পাবি। রসুল জন্ম নিল মক্কা, গেলে তার যায় না দেখা। কি দেখতে যাবি রে মন, কি দেখতে যাবি? রসুল জন্ম নিল মক্কা, গেলে তার যায় না দেখা। কি দেখতে যাবি? মদিনায় তার রওজা আসিফ, গেলে তার যায় না দেখা। কি দেখতে যাবি রে মন, কি দেখতে যাবি? বেলায়াতে মুর্শিদ হইয়া আসিলেন দিনের নবী, মুর্শিদকে না পাইলে কি আর রসুল পাবি। আপন পীরের সুরাতে সেই তো রসুল হকিকতে, আপন পীরের সুরাতে সেই তো রসুল হকিকতে। তার হাতে হাত দিবি রে মন, তার হাতে হাত দিবি। বেলায়াতে মুর্শিদ হইয়া আসিলেন দিনের নবী, মুর্শিদকে না পাইলে কি আর রসুল পাবি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা وعلى آل سيدنا। আমরা যারা এখানে বসেছি সবাই পাপী লোক না? না নেককার? সবাই কম ও বেশি সকলের পাপ
মসজিদে আজান দিয়েছেন মুয়াজ্জিন সাহেব, 25 বছরের মুয়াজ্জিন। কবছর আজান হাইয়া আলাস সালাহ, আপনার কানে গেল আজান দিয়েছেন, আমাদের টাইম দিচ্ছেন। কাজ ছেড়ে আপনি উজু বানিয়ে মসজিদে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন, তাহরিমা বেঁধেছেন। আল্লাহ পাক বলছেন, আমিনুদ্দিন এত বড় অপরাধ করলি, তুই দাঁড়ালি আমার সম্মুখে, কি বলছিস বল? তখন আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, যাবতীয় প্রশংসা আপনার জন্য, আপনি দোজাহানের পালন কর্তা। আমার আল্লাহ বলেন, বান্দা আমিনুদ্দিন তুই পাপী, আমাকে তুই দোজাহানের মালিক মানিস। আয় আল্লাহ আপনি আমার সব, আপনি আমার রব, আপনি দোজাহানের পালন কর্তা। আল্লাহ বলেন আর কি কিছু বলবি? তখন আমরা কি বলি? আর রহমানির রহিম, আপনি হলেন রহমান, আপনি হলেন রহিম, আপনি হলেন মহামালিক, আপনি হলেন দয়ালু। আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা বান্দি আমার প্রতি এত আস্থা, আর কিছু বলবি আমার সম্পর্কে? তখন আমরা বলি হ্যাঁ বলবো। কি বলি? মালিক ইয়াউমিদ্দিন, আয় রব আপনাকে বিচার দিনের মালিক আমি মানি। আয় মাওলা, দুনিয়ায় আমি পাপ করেছি, বিবি আমার জানে না, মা বাপ জানে না, সন্তান জানে না, দুনিয়ার কোনো মানুষ জানে না। আল্লাহ আমি তোমার নজরে ফাঁকি দিতে পারিনি। আল্লাহ তুমি জানো আমাকে অপদস্থ অপমানিত করো না। মালিক ইয়াউমিদ্দিন, বিচার দিবসের আপনি মালিক। আমার আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার প্রতি এত ধারণা ভালো, আর কি কিছু বলবি? সঙ্গে সঙ্গে আমরা বলি হ্যাঁ আল্লাহ বলবো। কি বলি? ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, আমি তোমারই ইবাদত করি, আমি তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। আমার আল্লাহ বলেন, কি সাহায্য চাচ্ছিস বান্দা বান্দি একবার বল। তখন আমরা কি বলি? ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, আয় আল্লাহ আমাদিগকে সোজা সরল সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমার আল্লাহ বলেন, কাদের পথে চলতে চাস? আমরা বলি সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, তাদের পথে যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছে। গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন, তাদের পথে নয় যারা অভিশপ্ত হয়েছে, লানতপ্রাপ্ত হয়েছে, বহিষ্কৃত হয়েছে, তাদের পথে যেন চালিও না আমাদের। আমরা ছোট্টবেলাতে পড়তাম অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি, বিচার দিনের স্বামী। যত গুণগান হে চির মহান, তোমারই অন্তর জামি। আমরা আরো কি বলেছি? দুলাকে ভোলাকে সবারই ছাড়িয়া, তোমারই সম্মুখে পড়ি গো লুটাইয়া। হে মহাচালক মোদেরই কখনো করোনা সে পথগামী, চালাও সে পথে যে পথে তোমার প্রিয়জন গেছে চলি। তাহলে আল্লাহর কাছে আমরা কি বলেছি? একটাই প্রার্থনা করেছি, একটাই জিনিস চেয়েছি। কি চেয়েছি? ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, আমাকে ইমাম সাহেব যখন বলবে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, তো মানে হবে আমাদিগকে, মানে ইমাম একার জন্য বলেন না, সবার জন্য। তাহলে আমাদিগকে কোন পথে চালাও? সোজা সরল সঠিক পথ, নাকি? আমরা কিন্তু নামাজে হাত জড় করে আসামির মতো বলেছি সোজা সরল সঠিক পথে প্রচালিত করুন।
তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে না সোজা পথ কোনটা? জানতে হবে না? সোজা পথ, সরল পথ, সঠিক পথ, নাকি? এটা কোনটা? আমরা কি বলেছি সঙ্গে সঙ্গে? সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, যাদের উপরে আপনি পুরস্কার দিয়েছেন তাদের পথে চালিত করতে, বলেছি কি না? তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই আয়াতে যাদের উপরে আল্লাহর পুরস্কার আছে তাদের পথটাই সোজা সরল সঠিক পথ, তাই তো নাকি? বুঝতে পারেননি? বেলেনে ঢুকিনি? ঢুকেছ তো নাকি? আমরা আল্লাহর কাছে যেটা চেয়েছি যে সোজা সরল সঠিক পথে প্রচালিত করুন। কাদের পথে চালিত করুন? সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম। আমার ওয়াজ কি বুঝতে পারছেন? বক্তব্য বেলেনে ঢুকছে না? চেষ্টা করুন ঢুকানো। এবার তাহলে আমরা ক্লিয়ার হলাম, আল্লাহ যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যাদের প্রতি দয়া করেছেন, যাদেরকে আল্লাহ উপটুকন দিয়েছেন তাদের পথটাই সোজা সরল সঠিক পথ, নাকি? বাবা আমার দিকে তাকান, মা একদম মুখ অন্যদিক ফেরাবেন না, আমার দিকে দিলের কান দিয়ে শুনবেন। কারণ এই জালসাতে প্রায় এই এলাকায় ৩-৪ বার আসা হয়েছে আমার এই সুরাবুদ্দিন ভাইয়ের জালসায়। বুঝতে সুরাবুদ্দিন ভাইকে এড়াতে পারিনি বলি আসা, কথা বুঝতে পেরেছেন? তাহলে সোজা সরল সঠিক পথ কোনটা? আল্লাহর নেয়ামাত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের পথটাই হলো সরল সঠিক সোজা পথ, নাকি? ক্লিয়ার না ভেজাল আছে? আর এইখানে আর কোনো প্রশ্ন আছে? যদি থাকে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, আমি আরো খোলাসা করার চেষ্টা করব। আমরা সূরা ফাতিহা থেকে এটাই বুঝতে পারলাম, সোজা সরল সঠিক পথ ওইটাই আল্লাহ যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাই তো? তাই তো নাকি? তাহলে এবার আমাদের জানতে হবে আল্লাহ অনুগ্রহ কাদের উপরে করেছে, দয়া কাদের উপরে করেছে, জানতে হবে না? দুনিয়ার মোল্লাকে জিজ্ঞাসা করব কেন? আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করি, আল্লাহ আপনি বলুন কাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন? আল্লাহ পাক বলছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, উলাইকাল্লাযী আনআমাল্লাহু মিনান নাবিয়্যিন أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. কয়টা? কে বলেছেন এই কথা? আল্লাহ পাক বলছেন আনআমাল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়্যিন। এক নাম্বার আমার প্রাইজ নবীদের উপরে, জোরে বলেন। তাহলে নবীদের পথটা সোজা সঠিক সরল পথ। ২ নাম্বার আল্লাহ বলছেন ওয়াসিদ্দিকিন, সত্যবাদীগণের পথ সোজা সরল সঠিক, নাকি? ৩ নাম্বার ওয়াশহাদা, শহীদগণের পথ সোজা সরল সঠিক পথ, নাকি? ৪ নাম্বার আল্লাহ পাক বলছেন অসলিহিন, নেককার ব্যক্তিদের পথ। কাদের পথ? সলিহিন অর্থ মুমিন মুমিনা, নেককার ব্যক্তিরা। এখন নেককার ব্যক্তি কারা? আমাদের মধ্যে সব থেকে আল্লাহর ওলি যারা, নাকি বলেন?
কথা বলুন, আপনার মনে কি হয়? আল্লাহর ওলি বান্দা যারা, তারা আমাদের থেকে মানুষের মাঝে সব থেকে নেককার ব্যক্তি। না বুঝতে পারেননি? তাহলে আল্লাহর কোরআন থেকে যে আমরা বুঝলাম নেককার ব্যক্তিদের উপরে আল্লাহর প্রাইজ, আল্লাহর ওলি হওয়াতে কোনো সন্দেহ আছে? আছে? আল্লাহর বন্ধু হতে হবে। ওলি আবার দুই রকম। ওলি আবার কয় রকম? সেটাও কোরআন শরীফে আল্লাহ বলেছেন। ডুপ্লিকেট ওলি 7 নম্বর সূরা 3 নম্বর আয়াতে বলেছেন এটা হলো ডুপ্লিকেট ওলি। কি বলেছেন? মিন দুনিহি আউলিয়া। আওয়াজটা একটু পরিষ্কার করে বলতে হবে। এই আয়াতটা না বলে এইখানে ভেজাল আছে বলে অনেক ওয়াহাবি আকীদার মৌলবি আপনাকে এসে এই আয়াতটা পাঠ করে বলবে দেখো আল্লাহ ওলিদের কাছে যেতে নিষেধ করেছে। তাহলে এইখানে আগে ভাঙি, তারপর আমি আগিয়ে যাব। নাকি ভাঙবো নাকি? এই আয়াতটা সূরা আল আরাফ। কোন সূরা? সূরা আল আরাফ আয়াত নাম্বার 3, মানে 7 নম্বর সূরা 3 নম্বর আয়াত। আল্লাহ পাক বলছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইত্তাবিউ মা উনসিলা ইলাইকুম মির রাব্বিকুম ওয়ালা তাত্তাবিউ মিন দুনিহি আউলিয়া قليلا ما تذكرون সুবহান। আল্লাহ পাক কি বললেন এই আয়াতে? আমি মানে করছি আমার না, তাফসিরে মাযহারি থেকে। তাফসিরে মাযহারির লেখক ইমাম সানাউল্লাহ পানিপতি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, যার মাজার পানিপতে আছে, জোরে বলুন। যিনি নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদে মানে ইমামে রব্বানি মুজাদ্দিদ আল ফিসানি হুজুরের তরিকতে বায়াত, জোরে বলেন। উনি তাফসিরে মাযহারিতে কি বলছে দেখুন। লোগো ऐ मनुष्यरा, तुम पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से नाजिल हुई है, उसकी पैरवी करो। ए मनुष्यरा, তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেটা অবতীর্ণ হয়ে এসেছে সেইটা তোমরা পাবন্দি করো। আল্লাহর পক্ষ থেকে কি এসেছে? কোরআনুল মাজিদ এসেছেন আমাদের কাছ পর্যন্ত। কোরআনের পাবন্দি করি। আব্বা আমার আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা বলছেন মিন দুনিহি আউলিয়া। আল্লাহ পাক কি বলেন দেখুন। আর अल्लाह पाक वाला तत्तबिउ मिन दुनिहि औलिया, और उसके सिवा अल्लाह व्यतीत और रफीकों की पैरवी ना करो। अल्लाह व्यतीत, আল্লাহর কালাম ব্যতীত রফিকু এর আরবিটা হলো আউলিয়া, মিন দুনিহি আউলিয়া, আর রফিকদের पैरवी তোমরা করো না। কলিলাম মা তাযাক্কারুন, তোমরা আমি আল্লাহ পাকের উপদেশ খুব কম গ্রহণ করো। তাহলে আয়াত থেকে বুঝতে পারলাম আল্লাহ পাক বলেছেন আউলিয়াদের কাছে যেতে নিষেধ করেছে। 7 নম্বর সূরা 3 নম্বর আয়াত। এটা হলো এই ওলির কাছে যেতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। এই আয়াতটা আপনাদের কাছে পাঠ করে বলবে খবরদার ওলিদের কাছে যেও না, আল্লাহ নিষেধ করেছে। তাহলে কোরআনে থাকলে মানতে হবে না? কথা বলেন, মানতে হবে কিনা? আব্বাসি আমার সোনা মানিকেরা, এবার আসুন আমি বলি আর একটি আয়াত বলবো। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, সূরাতুন নাব, সূরা ইউনূস আয়াত নাম্বার 62। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম
ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। এই আয়াতের মানে আলা খবরদার, ইন্না আউলিয়া আল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ প্রিয় বান্দা যারা, লা খাউফুন আলাইহিম, নেই কোনো ভয় তাদের ভবিষ্যতের, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, না আছে অতীতের কোনো চিন্তা। এখন 7 নাম্বার সূরা 3 নাম্বার আয়াত, 10 নাম্বার সূরার 62 নাম্বার আয়াত, দুটি আয়াতে আউলিয়া আছে। ওখানে বলছেন আউলিয়াদের কোনো ভয় নাই, আর এখানে বলছেন আউলিয়াদের কাছে যাওয়া যাবে না। এই দুই আউলিয়ার মধ্যে পার্থক্যটা কি জানা দরকার। আমার কথা বুঝতে পারছেন? আব্বাজি আমার সোনামানিকেরা, খুব খেয়াল করুন। 3 নাম্বার আয়াত 7 নাম্বার সূরা, আউলিয়া পড়ব, আয়াতটা ভালো করে শুনুন। আউলিয়ার পরে আল্লাহ শব্দ নাই, কি আছে দেখুন, মিন দুনিহি আউলিয়া কলিলাম মা তাযাক্কারুন। আউলিয়া শব্দের পর আল্লাহ শব্দ আছে, বুঝতে পারেননি? আবার পড়ছি, মিন দুনিহি আউলিয়া কলিলাম মা তাযাক্কারুন। আউলিয়া শব্দের পর আল্লাহ শব্দ আছে, বরং তো আউলিয়া শব্দের আগে মিন দুনিহি কথা আছে, ঠিক না? বুঝতে পারছেন তো আমার কথা? খুব মন দিয়ে শোনেন। এবার 62 নাম্বার আয়াত দেখুন, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। এখানে আউলিয়ার পর আল্লাহ শব্দ আছে, আছে না নাই? সবাই শুনছেন না শুনছেন না? আবার পড়ছি, শুনুন, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম। আউলিয়ার পর আল্লাহ শব্দ আছে না, আর এখানে আল্লাহ শব্দ, তাহলে পার্থক্যটা কি? যখন ওহাবি মৌলবি দাড়ি টুপি দেখে বুঝতে পারবেন না, নামাজও পড়ে, যারা ইবলিস পড়তো, ঢুকে স্টার বেরোয় না, কথা বুঝতে পেরেছেন? ঢুকেছে তার বেড়াচ্ছে না, মানে নামাজের অসুবিধা নাই। ইবলিস 7 লক্ষ বছরে ইবাদত করেছে। তাহলে এই দুই আউলিয়া শব্দ, একটি 10 নাম্বার সূরায় আর একটি 7 নাম্বার সূরায়, পার্থক্য কোথায়? ওখানে আউলিয়া মানে আল্লাহর বন্ধু, আউলিয়া আল্লাহ মানে আল্লাহর বন্ধু, আর এখানে কি আছে, মিন দুনিহি আউলিয়া, দুনিয়ার বন্ধু, শয়তানের বন্ধু। আল্লাহ পাক বলছেন শয়তানের বন্ধু যারা, তাদের কাছে যেও না। আর স্টেজে উঠে সাধারণ মানুষকে আমার মতো মৌলবীরা বলতেছে, এই দেখো আল্লাহ কোরআনে বলেছে আউলিয়াদের কাছে যাওয়া যাবে। যারা আজমির শরীফে যেতেন, বাগদাদ শরীফে যেতেন, ফুরফুরা শরীফে যেতেন, পাঞ্জাব শরীফে যেতেন, ওয়াহার দরবার শরীফে যেতেন, নলতা শরীফে যেতেন, বেরিলি শরীফে যেতেন, এক কথায় আল্লাহর ওলিদের দরবারে যাওয়া আসা করতেন, তারা এই জিনিসটা শুনে ও আল্লাহর ওলির দরবারে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বুঝতে পারেননি কথাটা? কত বড় শয়তান! আপনাদের দোষ নয়, দোষ হলো আমার মতো বক্তাদের। আমরা আপনাদের শেষ করে ফেলেছি। নামাজ দিয়েছি, রোজা দিয়েছি, হজ দিয়েছি, দাড়ি টুপি দিয়েছি, যাকাত দিয়েছি, জুব্বা হাব্বা জুব্বা পাঞ্জাবি টুপি সব দিয়েছি, আসল জিনিস নিয়ে চলে গেছি। এই জন্য আল্লাহ রসুল বলেছেন ৭৩টা দল হবে, একটি দল জান্নাতে যাবে, বাকি সব জাহান্নামে। আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে না যাচ্ছে? তাহলে এই আয়াত দ্বারাই আমরা এটাই বুঝতে পারলাম
আল্লাহ পাক আউলিয়াকে বলেছেন কোনো ভয় নেই। কোন আউলিয়াকে বলেছেন? আল্লাহর আউলিয়া যারা। আর ওই আউলিয়ার কাছে যেতে নিষেধ করেছেন শয়তানের আউলিয়া যারা। নাকি কথা কি ক্লিয়ার? এবার আমরা জানি প্রাইজ কয় জায়গায় বলেছি না আমি? নবীনদের উপরে, সিদ্দিকিনদের উপরে, শহীদগণদের উপরে আর সলেহিনদের উপরে। এই সলেহিনকে আল্লাহ পাক কখনো বলেছেন সিদ্দিকিন, কখনো বলেছেন আউলিয়া, কখনো বলেছেন মুর্শিদ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন আপনি হয়তো বলবেন হুজুর মুর্শিদ আছে? আচ্ছা আমি বলবো কেন? আল্লাহকে বলুন। আল্লাহ বলছেন কোরআন শোনেন। মর্জন সাহেব ভালো করে শোনেন, কোরআন থেকেই বলছি আমি। বেশিরভাগ তো আজ কোরআন শরীফ থেকে করছি নাকি? কোরআনুম মাজিদ, সূরাটির নাম সূরা আল কাহাফ, আয়াত নাম্বার 17। আল্লাহ পাক বলছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, মান ইয়াহদিল্লাহু ফাহুয়াল মুহতাদি। আমি আল্লাহ যাদের হেদায়েত দান করি তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়। ওয়া মান ইউদলিল, আমি আল্লাহ যাদের পথভ্রষ্ট করি ফালান তাজিদা লাহু ওয়ালিয়াম মুরশিদা। পথ প্রদর্শক আউলিয়াকে মুর্শিদ রূপে পাবে না। তাহলে আল্লাহ যাদের হেদায়েত দেয় তারা হেদায়েত পায়। হেদায়েতের মালিককে আল্লাহ নিজেই বলছেন আমি যাকে হেদায়েত দেই সেই হেদায়েত পায়। আমি আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করি, পথ প্রদর্শক আউলিয়াকে মুর্শিদ রূপে পাবে না। এখন আউলিয়াকে মুর্শিদ রূপে পেল যারা আল্লাহ পাকের কোরআন মোতাবিক হেদায়েতের পথে আছে তারা। নামাজে গিয়ে বললাম সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, তাদের পথে চালাও যাদের প্রতি আপনি পুরস্কার দিয়েছেন, তাদের পথে চালিত করুন যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন। আর নামাজ থেকে বাইরে এসে বলছি আজমির যাওয়া যাবে না, বাগদাদে যাওয়া যাবে না, পাঞ্জাবে যাওয়া যাবে না। বোঝা গেল এ ব্যক্তির নামাজের সঙ্গে দুশ্মনী না, দুশ্মনী আল্লাহর ওলিদের সঙ্গে। নাকি নামাজে বলে ঠিক বলেই যাচ্ছে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। এই জন্য দেখি শুনে বক্তা আনতে স্টেজে যারে তারে এইনো না, ইমান নষ্ট করে দেবে। মাল দাড়ি টুপি সব দিয়ে যাবে, নামাজ দিয়ে যাবে, রোজা দিয়ে যাবে, কিন্তু আসল জিনিস নিয়ে চলবে। এই ইসলাম ধর্মটা এ কি আমাদের কাছে নবীরা এনেছেন? কথা বলেন। তবে আকাশের উপর দিয়ে মনে উড়ে এসে পানি দিয়ে ভেসে এসেছে। তো কিভাবে এসেছে? আল্লাহর দেওয়া ধন সিনা থেকে। এই সিনাই করে আল্লাহর হাবিব খাজা গরিব নওয়াজকে দিয়েছেন, গৌসে আজমকে দিয়েছেন, গরিব নওয়াজকে হিন্দুস্তানে বাদশাহ করে দিয়েছেন, এই জায়গায় করে এনেছেন। মুজাদ্দিদ আল ফেসানি এখানে করে এনেছেন, সরকারে বেরেলভী এখানে করে এনেছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। সৈয়দ মেহর আরবি এখানে করে এনেছেন। মুজাদ্দিদ আল ফেসানি, খাজা বাইজিদ বোস্তামি, খাঁ মহিউদ্দিন দেহলভী এইখানে করে এনেছেন। ফুরফুরা শরীফের দাদা হুজুর পীর কিবলা সুফি ফাতে আলী ওয়াইসি হুজুর এইখানে করে মাল এনেছেন। এইখানে যার মাল তার ভিতরে আছে আল্লাহর দেওয়া কামাল। ওদের কাছে যেতে যারা নিষেধ করতেছে বুঝে নিতে মাল ডুপ্লিকেট মাল। কারণ নামাজই আমরা সবাই বলি, ৭৩ দলই নামাজ পড়ে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম বলেন, সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম বলেন, কিন্তু নামাজের পরে এসে তাদের পথে একমাত্র চলে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত, আল্লাহর ওলি ভক্ত মানুষ। জোরে বলে কথা ক্লিয়ার? এখানে কারো প্রশ্ন আছে জানার? যতটুকু আমি বক্তব্য দিলাম কিছু জানার প্রশ্ন আছে? আর যদি থাকে বলতে পারেন, আমি আরো ক্লিয়ার করব। কারণ এত টাকা ব্যয় করে জালসা দিয়েছেন, যদি কিছু না বুঝতে পারেন তো আমার এনে লাভ কি?
হ্যাঁ গো, সারাদিন ওয়াজ শুনলাম, কিছু তো বুঝতে পারলাম না। ওই শুধু বললাম যে অমুক সাহাবি ছিলেন, এত ওই কাজ করে গেছে, আমরা পারিনি, তা ওদের মতো আমরা হতে পারবো না, চল বাড়ি চল, নাকি? তাহলে আমরা, আমার ওয়াজ করার মানে একটাই,